Hi team, hello. Ranadir, Ishwar. हेलो सर। हाय सर। Hi. साकेत रणधीर ईश्वर. अच्छा वो ఇంకోటి లేడీ ఉండాలి కదా బ్రదర్. अच्छा you three are there for today. Okay, fine then. Yes, I'm sorry for the delay. Okay. So yes, we are here to learn about BA, right? Business analyst, right? Agree? Yes, sir. Yes, sir. So today being very first day, I'll just give you the basics. Okay. Just on a lighter note, what a BA does, what is your job should be. Okay, fine. Getting my point. So here, one thing is that my friends, I request you three to be on video mode, please. Ibanda video mode. Ishwar, Anadir, Saket. यस सर। Could you please be on video mode? Three of you people, please. या Acha, Ishwar, you are in office. Randir and Saket. Sir, actually, I have joined through my mobile. I have joined to my Okay, laptop no not worries. through Chalo. video. Koi baat nahi. Chalo. At यस least from tomorrow be there. Fine. यस So my friends, please make sure that if there is any urgent call, please focus on next one daily focus during the class sessions. Okay, fine. यस So here, so what according to is a BA, my friends? Anyone? Ranadir, what सर। according to is BA, business analyst? What he does? Actually, the BA is a bridge between the stakeholders and the IT team. So the BA team gather the data from the stakeholders and based on that develop the project and again they have give explanation to the stakeholders for enhancing the business qualities. Okay. Saket, according to you, please, no, do not, Saket, please do not repeat these steps. What according to you is business analyst? Sir, a business analyst focus on identifying areas for improvement and streamlining operations. Okay, okay, fine. So yes. So my friends, so let me share my screen. Is my screen visible, my friends? Yes, sir. Sir. Fine. So sir, let's assume what Randir has told. That's absolutely right. Okay. So basically, BA is a person who is acting as a license or bridge. Okay. So basically, BA is the person who is acting as a license, LIASON, or a bridge. My dear friends, if you don't understand, please, okay, please ask me. Getting me? అర్థమవుతుంది అందరికీ తెలుగు తెలుసు కదా. Yes. Yes. Fine. So అర్థం కాకుండా you can ask me 1,000 times. I'm here ready to tell you. Fine. So BA Yes. would be acting as a license or bridge అంటే మధ్యవర్తి interim between organization and client. Between organization and client. Okay. So here, what you how is acting as interim మధ్యవర్తి ఎలా ఉన్నాడు? What is organization? What is the client? Let us know about this. Let us know about this. Okay. Fine. So let's take an example. Ishwar owns a restaurant. Ishwar owns a Ishwar Ishwar residency అనుకుందాం. Okay. Ishwar owns a restaurant known as Ishwar residency. What you gonna do? Till now, for example, his residency, in other words, his hotel. Okay, is in Shimla. Fine. Okay. So Saket and Randir want to book. Okay, hotel of Ishwar. Okay, what you do, Randir and Saket? We have to gather the data, sir. The whether they're in profit or loss. This is Lay, all. lay, lay. You completely are mistaken. You How haven't we will understood my call question. we will Ishwar call the receptions and owns book a them. residency or a large. Okay. Fine. So you don't know Ishwar. You are nowhere related to him. Saket and Randir, you both are friends. You want to enjoy Shimla or Manali. You want to Uh, enjoy, go. Okay.
So, you want to stay in Ishwar Residency. What you gonna do? We will call the hotel and book the room. Absolutely right. Yes. You are going to call the hotel and book the room. Fine. So what in case, if that happens when Ishwar Residency is not in, that happens when Ishwar Residency is not in Make My Trip or Booking.com, right? Agree? Yeah. Yeah. Yes, sir. If Ishwar Hotel is in Make My Trip or Booking.com, you need not to call him. What you Yes. gonna do? Tell me. We will directly go to the website and Exactly. book. And By reference, you're directly going to website and by reference, what do you mean by reference? uh, he has some circle, right? If Mhm. So you are going to book, okay, the hotel as per your budget. For example, you require double bed, single bed, okay, room, AC room, non-AC room. Okay, getting me? yes, Provided when these would be provided Ishwar has the software, right? Ishwar booking.com lo makemytrip.com lo untene, then only, okay, then only, easier okay, to. then only, you both can book the hotel of Ishwar or the lodge of Ishwar. Fine. Unfortunately, till now Ishwar doesn't have that. His name is not registered in the internet. What did you understood by this? Must He and has to register. Sorry? should we have to register in the internet, sir? Sir, it is not like must and should. Guarantee అని ఏం లేదు. Yeah. But Okay. ఉంటే ఏంటంటే, because I'll tell you, ఉంటే people like you or me can book directly and go, right? Yes, sir. ఇప్పుడు షిమ్లా మనాలి సీజన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీక్ సీజన్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, సో ఏంటి బుక్ చేస్తే దట్ వుడ్ బి గ్రేట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది పీక్. ఓకే, బుక్ చేసాం అనుకోండి డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్, రైట్? గెట్ ఇన్ టు హోటల్, చెక్ ఇన్, రైట్? Yes, sir. అదే బుకింగ్ లేదనుకోండి, బుకింగ్ ఆప్షన్, ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాలి అంటే మనకి రూమ్ దొరుకుతుందో లేదో డౌటే, Yes, sir. రైట్? సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ అని కాదండి, బట్ ఇట్ వుడ్ బి ఆల్వేస్ గుడ్. ఓకే, ఫైన్. సో Yes. హియర్ what Ishwar would be doing, because till now Ishwar used to have only the offline bookings. What do you mean by offline bookings? Directly we can go and book the. Exactly. Directly you can go and book the ticket, book the rooms. సో Yes. అలా ఉంటే దట్ వుడ్ బి టఫ్ యాక్చువల్లీ. అంతే Yes. కదా, ఇప్పుడు రష్ ఉందనుకోండి, ఫైన్, మనకి దొరుకుతుందో లేదో తెలియదు. Yes, sir. అదే ఆన్లైన్ ఉందనుకోండి, దెన్ దట్ వుడ్ బి గుడ్. Yes. Fine. Okay, so what Ishwar thought, okay, he want to put himself, he want to register, okay, his hotel name in the websites. So Yes, sir. unfortunately, Ishwar is a businessman, hotelier, and a software కాదు కదండి. Agree? Software. Ishwar is a hotelier, is not a software guy. He is not a software guy, right? Yes, Agree? sir. Yes, yes. ఎందుకు ఎందుకు చేస్తా అంటే చెప్తాను. ఈశ్వర్ హోటల్ బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నాడు, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆన్లైన్ లోకి ఎలా వెళ్ళాలి ఇవన్నీ తెలియదు కదా, Yes, sir. రైట్? సో Yes. ఈశ్వర్ ఏం చేస్తాడు, విల్ బి అప్రోచింగ్ ది ఇన్సూరెన్స్, ది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్. Yes. గెటింగ్ మీ? Yes. సో అది రిక్వైర్మెంట్, దాన్ని రిక్వైర్మెంట్ అంటాం. అది నీడ్ ఆఫ్ ది ఈశ్వర్, నీడ్ ఆఫ్ ది క్లయింట్. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ హియర్ యాజ్ పర్ ఎగ్జాంపుల్? To be registered సారీ? online, book my trip. Make my Absolutely. That is the need. That is called requirement. Need of client is called as requirement. Getting me? Yes, sir. Fine. Need of client is requirement. ఇప్పుడు ఈశ్వర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? టు ఎన్రోల్ హిస్ హోటల్ or to enroll his restaurant, lodge in websites, so that people can, so that people can, okay, so that people can book their rooms. Okay, getting me? Yes, sir. Yes. Fine. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఈశ్వర్ వుడ్ బి అప్రోచింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. Software company, what they are going to do, they are in turn, they are, okay, putting this BA, they are appointing the BA,
రైట్? మీ Yeah. కంపెనీ వాళ్ళు మీరు బిఏ కాబట్టి మీకు ఈ పనిని అలొకేట్ చేస్తారు. గెటింగ్ మీ? Yes. ఫైన్. సో ఇప్పుడు నౌ ఇన్ దిస్ వే యు ఆర్ బ్రిడ్జింగ్ యాజ్ ఎ గ్యాప్. మీరు ఇప్పుడు ఈ విధంగా మీరు గ్యాప్ అవుతున్నారు. ఓకే, మీరు నథింగ్ బట్ మిడిల్ పర్సన్ అవుతున్నారు. అంటే మీరు మిడిల్ పర్సన్ బిట్వీన్ ది క్లయింట్ అండ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ కంపెనీ, యువర్ టీమ్. గెటింగ్ మీ? Yeah. Yes, sir. In this way, you are acting as a middle person, license, or a bridge. Okay, sure. Yeah, sure. అర్థమైందా ఇద్దరికి? మళ్ళీ ఇంకోసారి అర్థం. చెప్పాలి. అర్థమైంది సార్. Fine. So this is the definition of a business analyst. This is the definition of a business analyst. Got my point? Yes, sir. Fine. Yeah, fine, sir. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏదైనా సరే నీడ్ ఆఫ్ ది క్లయింట్ ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్ కదా. ఈ రిక్వైర్మెంట్ మన క్లయింట్ బిఏకి చెప్తాడు. Mhm. ఈ రిక్వైర్మెంట్ మన క్లయింట్ బిఏకి చెప్తాడు. Okay. ఈ బిఏ ఏం చేస్తాడు? అడ్గారు వాళ్ళ టీమ్ కి చెప్తాడు. ఈ బిఏ ఏం చేస్తాడు? ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని వాళ్ళ టీమ్ కి చెప్తాడు. Mhm. ఓకే, ఫైన్. Yes. ఈ విధంగా మధ్యవర్తిత్వం వర్తిస్తున్నాడు బిఏ. Mhm. ఓకే మై ఫ్రెండ్? Yes. షూర్. Sure, sir. మళ్ళీ అగైన్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. Roles and responsibilities of a business analyst. First of all, requirement gathering antam. What do you mean by requirement gathering? అసలు రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఏంటి? సాకేత్ బిజీయా? The same, sir. So they have to register in the websites and their profits, the surrounding. Absolutely. Nothing but all thing. need of the client is called requirement, right? అది పెట్టుకుందాం. ఓకే, నీడ్ ఆఫ్ ది క్లయింట్ ఇస్ రిక్వైర్మెంట్ కదా. Yes, sir. ఫైన్. సో Yes, ఇప్పుడు sir. ఏం చేస్తాము? నీడ్ ఆఫ్ ది క్లయింట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీరు గ్యాదర్ చేస్తున్న రిక్వైర్మెంట్ ని. గ్యాదరింగ్ అంటే ఏంటి బేసికలీ? టెల్ మీ. Collection of data. డేటా కాదు బ్రదర్, రిక్వైర్మెంట్స్. I mean, collection of their profits, losses, and కాదు, this. కలెక్షన్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ బ్రదర్. Yes, sir. ప్రాఫిట్ లాస్ మీరు దేనికి సంబంధం? మీరు ఆర్ నో వే కనెక్టెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, రైట్? Oh, okay. రైట్. Yes. మీరు ఇన్ వాట్ వే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్? టెల్ మీ. Basically, they have to share everything the surrounding the area, what it is be, and its restaurant residency, it's going on properly or not. These are all things. Based on that, this BA people will work and. ఫైన్. ఓకే. సో హియర్ ఏముంటుందంటే బేసికల్లీ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ యు ఆర్ బిఏ. అంటే మీరు మీ పని ఏంటి? క్లయింట్ చెప్పిన సాధక బాధకాలన్నీ విని, ఓకే, గెటింగ్ మీ? Sir. ఫైన్. అది మీరు ఆయన నీడ్ని తీర్చటం. గెటింగ్ మీ? Yeah. సో హియర్ you are nowhere related. You are nowhere related to business object. I mean the profits of the client, my friends. Okay. Getting me, Randir? Yes. అర్థమైందా? Yeah. Yes. మీరు ఏంటంటే ఆ హోటల్ ఆయన రిక్వైర్మెంట్ ఏమి కావాలో చూసుకుంటారు, కానీ హోటల్ ఎక్కడ ఉంది అని చుట్టుపక్కల ఏముంది మీకు సంబంధం లేదు కదా. Mm-hmm. Okay. అగ్రి? Agrees. దట్స్ వాట్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు గ్యాదర్ ది రిక్వైర్మెంట్. రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి క్లయింట్ కి? To enroll into the online websites. రైట్, అదే కదా, అదే రిక్వైర్మెంట్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రదర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు స్విగ్గీ జొమాటో ఉంది బ్రదర్. ఓకే, స్విగ్గీ జొమాటో ఉంది. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ డోంట్ హ్యావ్, లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఈస్ నాట్ యెట్ బిల్ట్. ఇప్పటి వరకు స్విగ్గీ రాలేదు అనుకుందాం. ఫైన్.
సో Yes. ఇప్పుడు స్విగ్గీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? బేసికలీ స్విగ్గీ మేనేజ్మెంట్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? Onboarding the local restaurants, వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ స్విగ్గీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ స్విగ్గీ ఏంటి? delivering Delivering the food. డెలివరింగ్ ద ఫుడ్ టు కస్టమర్ డోర్ స్టెప్, రైట్? Yes. Yes. అదే కదా, ఫైన్. Yes. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అది వాడి ఐడియా, అది క్లయింట్ యొక్క ఐడియా, రైట్? Yes. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కెన్ ఐ సే క్లయింట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్. Yes, sir. Yes. చెప్పగలుగుతాం కదా, ఎస్ అగ్రి. Yes, sir. ఓకే, Agree. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తాడంటే క్లయింట్ ఇవన్నీ చెప్తాడు అనమాట. నాకు ఒక స్విగ్గీ వెబ్సైట్ కావాలి, సైన్ ఇన్ పేజ్ ఉండాలి, ఓకే, అన్ని డిషెస్ ఉండాలి, ఏ టు జెడ్. వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ వుడ్ బి దేర్, క్లయింట్ వుడ్ బి సేయింగ్ ఏ టు జెడ్. Mm-hmm. గెటింగ్ మీ? Yes. మీరు అవి రాసుకొని యూ నీడ్ టు పాస్ ఇట్ ఆన్ టు యువర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఆర్ టు యువర్ కంపెనీ. Mm-hmm. బికాస్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఇస్ ద పర్సన్. ఇవన్నీ డెవలపర్సే చేస్తారు కదా బ్రదర్, బ్యాక్ ఎండ్ లో. Yes, sir. మీరు చేయరు కదా. No. మీ పని ఏంటి? వాట్ ఈస్ యువర్ వర్క్? Gathering the requirements, sir, Informing it to the team. and inform to the development team. Yes, and Guiding. pass it on to the team, development team. Yes. That Guiding. is your roles and my first responsibility. Okay, got my point? ఇప్పుడు Yes. ఇంటర్వ్యూస్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది అడుగుతారు, రణధీర్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది చెప్పాలి. Mhm. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి. గెటింగ్ మై పాయింట్? Yes. Yes, sir. ఫైన్. సో రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ బై ఎలా ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది బ్రదర్, దాన్ని ఎలిసిటేషన్ టెక్నిక్ అంటాం మనం. ఎలా చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటాం, నేను రణధీర్ మాట్లాడుతున్నాం అనుకుందాం, విల్ బి క్యాజువల్. అదే రణధీర్ వెన్ ఈస్ టాకింగ్ టు హిస్ బాస్ నాతో మాట్లాడినట్టు మాట్లాడగలుగుతాడా? No, sir. ఎందుకు? వై? Uh, నో వరీస్, కమాన్. ఎందుకు మాట్లాడలేడు? ఈజ్ ఆల్సో క్లోజ్ టు రణధీర్, ఇద్దరు క్లోజ్, అని ఎందుకు మాట్లాడలేడు? పర్లేదు చెప్పు బ్రదర్, దేర్ ఇస్ నథింగ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ బ్రదర్. ఐ క్వశ్చన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ టు మై స్టూడెంట్స్ బికాస్ ప్రోయాక్టివ్ ఉండాలి కదా. yes, sir. Sir, it's the Nothing. respect we give. రెస్పెక్ట్ అంట, ఓకే. ఇంకా రెస్పెక్ట్ ఐ అగ్రీ, సరే ఆ పొజిషన్ కి రెస్పెక్ట్. వాడు నీతో కలిసి మందు తాగుతాడు, సిగరెట్ తాగినా కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద ఈజ్ మేనేజర్, రైట్? అగ్రీ, Yes. Yes, sir. ఫైన్, రెస్పెక్ట్ అన్నారు. ఇంకా What it would be. there would be some protocol, right? Hakini, because you know there you should draw a line kada. ఏమంటే అవి మాట్లాడొద్దు, రైట్? Mm-hmm. End of the day you are giving respect, okay, is your friend, I'm not denying it. You should give respect to that position kada. Yes, sir. Getting me? So client తోటి కూడా మాట్లాడినప్పుడు, yes, you might be, you know, client might be pretty close to you, I'm not denying it. Mm-hmm. Client might be pretty close to you, I'm not denying it. బట్ ఏం చేస్తామంటే మనము ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్. అండ్ వాట్ యు మీన్ బై రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్? మళ్ళీ ఇంకోసారి అడుగుతున్నాను, వాట్ యు మీన్ బై రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్? Uh, వాట్ యు మీన్ బై రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్? ఇప్పుడే చెప్పా కదా బ్రదర్. collection of requirements like how the restaurants show it up on the websites and signings. These are all things రైట్, అంతే కదా, అగ్రి? easy, user friendly, easily to use that one. రైట్, అగ్రి? Identifying the project's exact requirements. Yes. రైట్, Yes. ఫైన్. సో దీనికి కూడా డైరెక్ట్లీ హే బడ్డీ, హే క్రిస్, టెల్ మీ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ అని మనం అనలేం కదా. No, no. ఫైన్. అండ్ ఇంకోటి, ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, యూనో Ishwar has called me for his house, to his house for lunch. Let's assume. Why only Ishwar? Amen, మీరు అనుకోకండి. చలో, Saket has invited me to his house for lunch. Okay.
So what Saket would be doing? He'll be sharing me the map, right? Antena? Yes, sir. Fine. నేను అక్కడ మ్యాప్ ఫాలో అవుతూ వచ్చాను. దెన్ లెట్స్ అజ్యూమ్ నేను స్టక్ అయిపోయాను బ్రదర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆ మ్యాప్ నాకు అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ దగ్గర ఎండ్ అయిపోయింది. లెట్స్ అజ్యూమ్. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ సాకేత్ ఇల్లు అక్కడ కాదు. గెటింగ్ మీ? Yes, sir. ఫైన్. సో వాట్ ఐ వుడ్ బి డూయింగ్ అండ్ వాట్ సాకేత్ వుడ్ బి డూయింగ్ చెప్పండి. We'll come to you and pick you, sir. ఓకే, అది ఆప్షన్ 1. ఇంకో ఆప్షన్, సాకేత్ కెనాట్ కమ్ మ్యాన్ బికాస్ ఈస్ బిజీ ప్రిపేరింగ్ ద ఫుడ్, డూయింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఫర్ మీ. He will guide you to come గైడ్ యూ టు కమ్. ఏ విధంగా గైడ్ చేస్తాడు? by phone. రైట్, అగ్రీ రైట్. బై గైడింగ్. గైడింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బై డిగ్గింగ్ ఇట్ అవుట్, రైట్. గైడింగ్ అంటే ఏంటి? సార్ ఎక్కడ ఉన్నారు? అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ, టు టర్న్ టు యువర్ లెఫ్ట్. Yes, బాలాజీ కిరాణా స్టోరీస్ దేర్, అది దాటండి. రైట్ సైడ్ లో ఏం కనిపిస్తుంది? ఆల్ దీస్, రైట్. అగ్రీ. yes, yes. ఫైన్. వై ఈస్ డూయింగ్ దిస్? He has to reach Saket's home, sir. He has రైట్. to reach. అది బికాస్ దట్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్టివ్, రైట్. సో Yeah. ఏంటి, నన్ను ఆయన ఇంటికి భోజనానికి పిలిచాడు, నేను రావాలి కదా. Yes, sir. Yes. రైట్, దట్ ఈస్ ది ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్, రైట్. ఎజెండా. రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? నేను వెళ్ళాలి. గెటింగ్ మీ? Yes, sir. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఏంటి? ఎలిసిటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిగ్గింగ్ అవుట్. ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ చెప్పు, నీ రిక్వైర్మెంట్ రాదు బ్రదర్. అప్పుడప్పుడు దేర్ మైట్ బి సమ్ సినారియోస్ ఆల్సో. Client, client cannot express. Agree? కొన్ని చెప్పేటప్పుడు రావు బ్రదర్, అర్థం కావు, అంత ఈజీ కూడా రావు. Okay, sir. గెటింగ్ మీ? ఓకే, ఫైన్. That is called elicitation technique. What are the elicitation technique? As we move further, we are going to learn. Okay. Okay, sir. So first role and responsibility ఏంటి? Gathering of requirements by elicitation technique. Okay, sir. అంటే అర్థం ఏంటి? What do you mean by it? What do you mean by it? We have to go into the deep, sir. Right. While taking down the requirement, make sure have very wonderful requirements, like ante kada. Yes, yes. Right, antena? Yes, sir. Fine. Tarvata, you need to document those requirements. What do you mean by documenting ante enti? What do you mean by documentation? General English I'm talking. Just we have to make a key note. Okay, that documentation antam. Inka Saket? Sir, to ensure that we understood the requirement clearly and writing it down. Fine. Yes, In that point Keep a correct. note. Because why documentation is required, my friend. Why documentation ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే బేసికల్లీ ఇప్పుడు ఏదైనా సరే, ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి 100 ఉంటాయి కదా. ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? Yes, sir. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఇప్పుడు మనకి? ఓకే, ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి స్విగ్గీ, జొమాటో. ఇదే స్విగ్గీ. ఫైన్. క్లయింట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చెప్తున్నాడు, రైట్. ఈస్ Yes, గోయింగ్ టు టెల్ యూ ది స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ యువర్ జాబ్? మీ జాబ్ ఏంటి బేసికల్ యాజ్ ఎ బిఏ? చెప్పండి. We have to note it down everything. Sorry? We have to note it down everything, and we don't want to miss any step. Okay, and then We have to collect a complete requirement, and we have to pass it to the development team. exactly, you need to pass it down to development team, right? అదే కదా మీరు చేయాల్సింది బ్రదర్. Yes, sir. గెటింగ్ మై పాయింట్? అదే కదా మెయిన్ పని మీరు చేయాల్సింది. సో మీరు డాక్యుమెంటేషన్ లేనిది, ఓకే, మీరు ఏదో రాసుకున్నారు, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని రాసుకున్నారు. ఓకే, ఏదో రాసుకున్నారు, యూ వాంట్ లాగిన్ పేజ్, యూ వాంట్ ఫైనాన్షియల్ పేజ్, అవన్నీ రాసుకున్నారు. కానీ డాక్యుమెంటేషన్ లేనిది హౌ కెన్ యూ పాస్ ఇట్ ఆన్ టు యువర్ టీమ్, టెక్నికల్ టీమ్ ఆర్ Yes, sir. డెవలప్మెంట్ టీమ్? టెల్ మీ. Yes, sir. Getting my point? Yeah. So that's the reason you need to have documentation. రెండు రకాల డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయండి, పిఆర్డి అండ్ ఎఫ్ఆర్డి. పిఆర్డి అండ్ ఎఫ్ఆర్డి ఎప్పుడు విన్నారు ఎవరో ఒకరు? Yes, sir. విన్నావు బ్రదర్? Yes, sir. ఏంటి చెప్పు, బిఆర్డి ఎఫ్ఆర్డి అంటే అట్లీస్ట్ అబ్రివేషన్స్.
సార్ బిఆర్డి అంటే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ డాక్యుమెంట్, ఎఫ్ఆర్డి అంటే ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, Yes. ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్, రైట్. ఇంకా ఏంటి బిఆర్డి దేనికి యూజ్ చేస్తాం, ఎనీ ఐడియా? ఎస్ సార్. సార్ అది యాక్చువల్గా అది ఒక ఫార్మల్ డాక్యుమెంట్ ఓకే వేర్ వి మెన్షన్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్. ఓకే ఫైన్. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ రంధీర్. ఓకే, నాకు తెలుసు నాకు తెలియదు అని నువ్వు టెన్షన్ పడకు. ఐఎమ్ హియర్ టు టెల్ యూ, రైట్? Yeah. డోంట్ వరీ. బిఆర్డి ఎఫ్ఆర్డి అనే బ్రదర్, వీ హ్యావ్ సపరేట్ సెషన్ ఫర్ దట్. బిఆర్డి ఈ రెండు డాక్యుమెంటేషన్ కూడా ఒక మొత్తం సెషన్ పడుతుంది. ఐ టెల్ Yes, sir. my way of teaching is nothing but, my friend, I'll go step by step process. Yes. It is not like, I have these slides, nearly about 47 or 48 slides. It is my way of teaching is nothing but ఏదో స్లైడ్ అన్ని చదివేసి మీ దగ్గర చెప్పడం కాదు. ఆ స్లైడ్ మీకు అర్థం కావాలి కదా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే, Yes. రైట్? దట్ ఈస్ మై జాబ్. ఇప్పుడు బిఆర్డి వచ్చిన నేను ఇమీడియట్గా ఐ డోంట్ టెల్ యూ బిఆర్డి మై ఫ్రెండ్, ఐ టెల్ యూ, ఐ కమ్ బై స్టెప్. ఎప్పుడు బిఆర్డి చెప్పాలో అప్పుడే చెప్తాను. ఓకే Mm-hmm. ఫైన్, గెటింగ్ మై పాయింట్? Yes. Fine. So first responsibility enti, you are going to gather the requirements. How are you going to gather the requirements? Of course, you have some by protocol called as elicitation techniques. Mm-hmm. By elicitation techniques. As soon as you take down the requirement, okay, again you need to document those requirements. You need to document those requirements. Okay. Document తర్వాత ఏం చేస్తారు? You are going to model the requirements. You are going to model the requirements. Modeling అంటే నథింగ్ బట్, మీరు ఐ హోప్ మీరు ఖైదీ నెంబర్ 150 చూసారా బ్రదర్? మూవీ ఇద్దరు అందరూ Yes, yes, sir. చూసారా లేదా? Yes, sir. నేను చూడలేదు సార్. ఇద్దరు చూడలేదా? అయ్యో, నేను చూసా సార్. నువ్వు చూసినావు కదా సార్. స్టార్టింగ్ లో చిరంజీవి ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి బ్రదర్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్? జైలర్ ఒక బ్లూ ప్రింట్ అడుగుతాడా, జైలు నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలని ఒక Yes, పేపర్ లో? sir. Yes, yes, sir. అగ్రి? ఏంటది? Yes. Complete map, sir. ఓకే, కంప్లీట్ మ్యాప్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? ఎందుకు Yes. అడిగాడు? అవి ఎస్కేప్ మన ఎలా ఎస్కేప్ అవుతున్నారు అనేది. ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. ఆయన అది చూస్తే ఒక ఐడియా వస్తుంది, Yes. రైట్? ఫైన్. సో ఇక్కడ కూడా మోడలింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రదర్, నేను మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తాను. ఓకే, నేను మీకు ఏదైనా చెప్తుంటే జనరల్ డూ యూ విజువలైజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. For example, I'll tell you, I've been to Ooty. Okay, or else I've seen this latest movie, ఏదో ఒకటి అనుకుందాం, పుష్ప అనుకుందాం. I've seen this movie పుష్ప, ఇట్ ఇస్ చాలా బాగుంది, హీరో ఇట్లా ఇంట్రడక్షన్ అవుతాడు, హీరోయిన్ ఇలా ఉంది, విలన్స్ ఈ విధంగా చేశారు. బికాస్ ఐ సా ద మూవీ, ఓకే, ఐ కెన్ టెల్ యూ కరెక్ట్లీ. బట్ వెన్ యూ ఆర్ హియరింగ్ దట్, యూ haven't seen the movie, let's assume. Okay, getting me? You haven't seen the movie. What you are going to do when I'm telling, చెప్పండి, మీరు ఏం చేస్తారు నేను చెప్తుంటే? Visualization, sir. You are going to visualize, right? Agree, both of you? Yes, sir. Fine. Visualizing is nothing but, there is nothing wrong in visualization. ఏదైనా మనం కథ చదువుతున్నప్పుడు, సినిమా చూస్తున్నప్పుడు జనరల్ వి డూ విజువలైజ్. బట్ ఏంటంటే ఐ విల్ బి కరెక్ట్లీ విజువలైజింగ్. వై? Because you have actually watched it. I watched it. Unfortunately, you people haven't watched it, right? నేను అల్లు అర్జున్ ఇలా వస్తున్నాడు, కార్లో వస్తున్నాడు అనుకుంటే, నా దృష్టిలో ఈస్ కమింగ్ ఇన్ జీప్. ఐ హావ్ సీన్ ద మూవీ. మీరేమనుకుంటారు? స్విఫ్ట్ డిజైర్ వస్తున్నాడు అనుకుంటారు. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. Yes. సో దిస్ ఈస్ ఓన్లీ హ్యాపెనింగ్, మై ఫ్రెండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్లయింట్ ఈస్ టెల్లింగ్ యూ ద రిక్వైర్మెంట్, యూ మైట్ బి థింకింగ్ ది అదర్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ కదా. Yes. అంటే మీరు చూస్తే కానీ మీరు తెలియలేరు కదా. అగ్రీ? Yes, sir. సో దానికి మీరు ఏం చేస్తారు? యూఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా ఎ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ఇట్. దాన్నే మనము యుఎంఎల్, యూనిఫైడ్ మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాము. ఓకే, సో వీఆర్ యూజింగ్ ఎంఎస్ విజువల్ అని మనం యూజ్ చేస్తాం బ్రదర్. అది కూడా మనం చెప్పుకుందాం, డోంట్ వరీ. అది థియరీ అయిపోయాక ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్లో చెప్తాం. ఓకే, Okay, sir. 2 weeks would be theory, 2 weeks would be practical, my friend. Okay, Okay, sir. Sure, sir. fine.
So Yeah. third one ఏంటి, you are going to model the requirements. What do you mean by modeling the requirement? చెప్పండి basically. We had to create a visual maps from. అంతే కదా. Yes, sir. Why? To easily understand to develop a team. Absolutely. Right? Absolutely. అందుకే దానికోసమే. Okay, getting me? Agree? Yes, sir. Fine, that's what. సో ఇప్పుడు మోడలింగ్ అయిపోయింది బ్రదర్. సో ఇప్పుడు నువ్వు యూ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ యువర్ టీమ్, రైట్? Yes, sir. ఎందుకు కమ్యూనికేట్? To inform everything requirements we have to discuss with the team, right? sir? To Right. build a. To make them understand. బిల్డ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ అప్లికేషన్ కదా. Yes, yes. అంతే కదా, వేరేది ఏం లేదు కదా. No. Fine. No, sir. Okay. So here, why are you communicating to a team? The first 3 points, my friend, always, the first 3 points would be, you are going to do with the client. Kada. Yes, sir. మీ టీం లేదు ఇక్కడ, ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు. అగ్రి? Yes, sir. ఇక్కడ మీ టీం ఇన్వాల్వ్మెంట్ టీం ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే, యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ రిక్వైర్మెంట్స్. క్లయింట్ కి ఏం కావాలి, ఆబ్జెక్టివ్స్ మీకు తెలుసు. ఓకే, ఫైన్. మీ టీం కి తెలియదు కదా. Mm-hmm. అంతే కదా. Yes, sir. Now itself you are going to communicate to team. Getting my point? Yes, Now sir. itself you are going to communicate to team. Mm-hmm. Fine. Yes, sir. Okay. సో ఇప్పుడు ఏముంటుంది, బేసికల్లీ కమ్యూనికేటింగ్ టు టీమ్ నథింగ్ బట్ మీరు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని మీ టీమ్ కి చెప్తారు. ఆ డయాగ్రామ్ చూపించి, ఆ పిఆర్డి ఎఫ్ఆర్డి డాక్యుమెంట్స్ చూపించి క్లయింట్ కి మీ టీమ్ కి చెప్తారు. Mm-hmm. గెటింగ్ మీ? Yes, sir. ఫైన్. మళ్ళీ దీంట్లో కూడా మదర్ ఇన్ లైవ్ పర్స్పెక్టివ్ వి నీడ్ టు టాక్, రైట్? లైవ్ మోడ్ లో ఏమవుతుంది, మళ్ళీ క్లయింట్ మీ టీం వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా, ఆబ్వియస్లీ. Yes, yes. Yes, sir. ఏంటి, వాట్ వాస్ మై క్వశ్చన్, టెల్ మీ. Team will ask cross question చేస్తారు. అబ్సల్యూట్లీ. ఎందుకు చేస్తారు? To understand They have to go develop the page, the- right? Yeah. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంతే కదా బ్రదర్. వాళ్ళు క్రాస్ క్వశ్చన్ ఎందుకు చేస్తున్నారు బ్రదర్? ఓకే, వాళ్ళు క్రాస్ క్వశ్చన్ ఎందుకు చేస్తున్నారు? బేసికల్లీ వాళ్ళకి అర్థం కావాలి కదా. Yes, sir. నేను Yes. అందుకే నేను అంటున్నాను మై ఫ్రెండ్. ఇప్పుడు మీరు 100% కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి. ఏంటి, ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ మీద. ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఇక్కడ? To deliver to doorstep delivery, sir. doorstep delivery. ఇక్కడ ఈశ్వర్ రెసిడెన్స్, చలో ఏదో ఒకటి. ఓకే, Onboard Okay. the lodge or hotel to the on. రైట్, ఇన్ ద వెబ్సైట్. ఓకే, సో మీరు ఏంటంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్, ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీద చాలా కాన్ఫిడెంట్ పక్కా ఉండాలి. గెటింగ్ మై పాయింట్? Yes, sir. Okay, then only that would be heck of trouble. If not, you'll be facing heck of trouble, my friend. అర్థమైందా? Yes, sir. షూరా? Yeah, of course, sir. ఫైన్. కమ్యూనికేట్ చేశాక, దట్స్ వాట్. ఇఫ్ మీ టీం వాళ్ళు అడిగితే, ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ, ఓకే, టెల్ దెమ్. ఇఫ్ యూ నో, టెల్ దెమ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, డోంట్ బి పానిక్, డోంట్ వర్రీ. ఓకే, ఏంటి, గో టు క్లయింట్ అండ్ ఆస్క్, క్లారిఫై ది డౌట్. సింపుల్. Oh, గెటింగ్ మీ? మనకి Yeah. అన్ని తెలుస్తా, మనం సర్వాంతర్యామి కాదు కదా బ్రదర్. అగ్రి? Yes, sir. yes, sir. Right? We are not God, right? End of the day. Yes, We sir. are very normal human beings, right? Mm. Agree? Yes. మనకు కూడా తెలియని ఉంటాయి కదా. Yes, sir. Fine, at that point of time, nothing wrong in it. Okay. Got my point? Client దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి అడగండి, దాని తప్పేం లేదు. Mm-hmm. No one tells about anything, don't worry. Yeah. Okay? Okay. Yeah. Fine. సో కమ్యూనికేషన్ అయిపోయింది. ఫైన్. యూ నీడ్ టు, అంటే ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ చేయంగానే ఏమవుతుంది? when you communicate to your team, what happens? They're preparing to develop the pages. Absolutely. Starting the work, right? They start the work, yes. Kada? They are Yes, going sir. to start the work. Fine? Yes, sir. Okay? So తర్వాత వర్క్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఓకే, Yeah. అంతేనా? Yes, sir. వర్క్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్
అప్పుడు వర్క్ ప్రోగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం బ్రదర్ మనము? We have to cross-checking. ఎంతవరకు ఉంది వర్క్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉంది, మీరు కనీసం ఎంత బిజీ అయినా సరే కనీసం 2-3 రోజులకు ఒక్కసారి వెళ్ళరా? Yes, yes, sir. How అప్పుడు is the work going on? ఎగ్జాక్ట్లీ. వై యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ చెక్ చెప్పండి. If any mistakes, we have to correct it. అందుకనే కాదు, మోర్ ఓవర్ సరే ఇన్ని రోజులు మీరు యూఆర్ ఇన్ రెంటెడ్ హౌస్, యూ టు షిఫ్ట్ టు ఓన్ హౌస్, రైట్? Okay. Yes, అది sir. కూడా కారణం ఉండొచ్చు కదా. గెటింగ్ మై What? పాయింట్? Yes, sir. What, sir? For example, when you are constructing a house, at least couple of once every 2 days or 3 days, you'll go and see your status of your house, right? Yeah. ఎందుకు? Curiosity, because it will be our own house. Absolutely. You are invested money, right? Moreover, Mm-hmm. అంతే, అగ్రియా? Yes, sir. Yeah, yes. అంతే కదా బ్రదర్. ఇప్పుడు మీరు Yes, ఎస్ఎఫ్టీ sir. 4,000 5,000 పర్ ఎస్ఎఫ్టీ తీసుకున్నారు, బిల్డర్ అడుగుతారు, యూ కీప్ ఆన్ ఆస్క్ ద బిల్డర్, రైట్? ఎప్పుడు Yes. ఇస్తావు, ఎప్పుడు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తావు, ఎప్పుడు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తావు, నేను గృహప్రవేశం పెట్టుకోవాలి అంటారు కదా. దట్స్ క్వైట్ కామన్, రైట్? Yes, yes, sir. Because you are going to track. In the same way, client is also going to track. In the same way, client is also going to track, my friend. Mm-hmm. Because client has poured more money, right? ఇప్పుడు మన ఈశ్వర్ మీకంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి డబ్బులు ఇచ్చాడు. ఎందుకు ఇచ్చాడు? ఆయనది ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎంక్రిప్ట్ సాఫ్ట్వేర్ పెట్టమని వెబ్సైట్ లో, అంతే కదా. Yes. When he poured some money, of course he is interested. But unfortunately, he'll be asking you, my friend, మీ ఇద్దరిని అడుగుతాడు, బిఎల్ కదా. Client would be only asking about the status of the project to BA. Getting my point? Yes, sir. You need to show him ఎక్కడ ఉంది, ఎక్కడ నడుస్తుంది. Getting my point? Okay? Yes, sir. Yeah. Sure? అర్థమైందా బ్రదర్ ఫస్ట్ నుంచి? Yes, sir. Yeah, yeah, sir. ఫైన్. తర్వాత యూ నీడ్ టు హ్యాండిల్ చేంజ్ రిక్వెస్ట్. జస్ట్ కామన్ ఇంగ్లీష్ ఏంటి బ్రదర్ చేంజ్? వాట్ యు మీన్ బై చేంజ్ రిక్వెస్ట్? మధ్యలో ఏమైనా చేంజెస్ వస్తే Absolutely. అవి For example, construction of your house itself. Construction of your house itself. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు నన్ను పిలిచారు, రండి చూడండి ఒకసారి మా ఇల్లు అన్నారు. ఓకే. సో నేను వచ్చి కాముంటాను, నేనేం చేస్తాను చెప్పొచ్చి? Just we have to checking everything in a Right? proper way. Is it going on proper way or not? రైట్. సో ఇప్పుడు గోయింగ్ ఆన్ ప్రాపర్ వే, దట్ ఈస్ గుడ్ యాక్చువల్లీ. బట్ వాట్ ఇన్ కేస్, ఓకే ఐ పోక్ యూ, నీకు ఎవరు చెప్పాడు ఈస్ట్ లో బాత్రూమ్ ఉండొద్దు అని? జస్ట్ టెలింగ్ యూ. ఓకే. నీకు వెస్ట్ సైడ్ లో లాన్ కారిడార్ రావద్దు అని నేను ఎవరు చెప్పారు నీకు? తప్పు ఇదే అంటారు. మీరు ఏం చేస్తారు? Again, we have to remodeling. రైట్. Yes, sir. మీరు ఏం చేస్తారు? అగైన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రీబిల్డ్ దట్, రైట్? Yes, sir. ఓకే ఫైన్. సేమ్ వే చేంజ్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ ద సేమ్ వే వెన్ యువర్ వర్క్ ఈస్ అండర్ ప్రాసెస్. వర్క్ స్టార్ట్ అయింది కదా HDLC అని. గెటింగ్ మీ? వర్క్ హెస్ స్టార్టెడ్, రైట్? Yes, sir. ఫైన్. సో ఇప్పుడు వర్క్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మధ్యలో చిన్న ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఆర్ చేంజెస్ వస్తుంటాయి కదా. Yeah, yeah. ఫైన్. చిన్న ఎన్హాన్స్మెంట్స్ వస్తుంటాయి. ఫైన్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ చేంజ్ రిక్వెస్ట్. అంటే యూ షుడ్ నో వెదర్ దట్ షుడ్ బి ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు Okay. క్లయింట్ కి రోజుకి 100 చెప్తాడు బ్రదర్ రిక్వైర్మెంట్, అది కాదు ఇది కాదు అది కాదు ఇది అంటాడు, రైట్? Mm-hmm. మీరు ఇట్లా వినుకుంటూనే వెళ్తారా? No, sir. We ఎందుకు? have to implement on that. You need to of course you need to implement itself. Because they are paying money, right? Absolutely. ఇలా ఓన్లీ చేంజ్ రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటా పోతే when you gonna complete your project? It will take longer time. Absolutely, right? And Yes. moreover it has a time frame, right? Project has a time frame కదా. 1 year, Yes. 6 months, 2 years అని ఉంటుంది కదా ప్రాజెక్ట్ కి. Yes, sir. లైఫ్ లాంగ్ ఒక సేమ్ ది CID is the serial, right? How many people know about CID serial? I know, sir. రైట్. అది ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది బ్రదర్? Sir, I've been seeing it ever since I was in my 4th class. ఒక 15-20 years అయిపోయింది.
20+ years kada, 20+. Yeah. Yes, sir. right? Simple. Atla you keep on, cannot work for years together on the one single project, right? Agree? Yes, sir. Fine. You should handle the change request. You should handle the change request. Getting me? Yes. Okay. Tarvat, sorry, any doubts? No, సో sir. అక్కడ చేంజ్ అంటే మీరు చెప్పారు కదా, అది కన్సిస్టెంట్‌గా ఒకవేళ క్లయింట్ అడుగుతున్నాడు చేంజెస్ కోసం అంటే మనం ఎట్లా నో చెప్పాలి సార్? దట్స్ నో చెప్పొద్దు నేను అంటలేను. అది ఏం చేయాలనేది మళ్ళీ నేను చెప్తాను. అగైన్ అది కూడా ఒక సపరేట్ సెషన్ ఉంది. ఫీజిబిలిటీ స్టడీ, ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ అని చేయాలి. ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను. ఓకే సార్. ఓకే బ్రదర్, ప్రతి ఒక్క దానికి మన దగ్గర వీ హ్యావ్ థియరిటికల్ గా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. బట్ నేనేమంటే స్టెప్ బై స్టెప్, ఇది జస్ట్ ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ కాబట్టి యువర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. Okay. గాట్ యూ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యూ, ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ నేను హెచ్డిఎల్సి అన్నాను కదా, ఇందాక చూపించాను కదా మీకు. యెస్. Yes, yes. ఏంటి ఇక్కడ Work step. ట్రాక్ హెచ్డిఎల్సి అన్నాను. వాట్ యూ మీన్ బై హెచ్డిఎల్సి? ఇక్కడ ఉంది. గెటింగ్ మీ? యాహ్! అండర్‌స్టాండ్. ఫైన్. ఇంకోటి నేనేమన్నాను? ఓకే, ఐ టోల్డ్ అబౌట్ రిక్వైర్మెంట్ ఎలిసిటేషన్, రైట్? ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఎలిసిటేషన్. యాహ్! వాట్ యూ మీన్ బై ఎలిసిటేషన్ ఎక్సెట్రా. ఓకే ఫైన్. Protocol. ఇందాక నేను యుఎంఎల్ అన్నానా? వాట్ యూ మీన్ బై యుఎంఎల్? యూనిఫైడ్ మోడలింగ్. Unified modeling language. అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు మోడల్, రైట్? డయాగ్రామాటిక్ అన్నానా? ఇది టాపిక్. యాహ్! ఎంఎస్ విజియో యూజ్ చేస్తాం. ఎంఎస్ విజువల్ యూజ్ చేస్తాం. ఫైన్. ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ బిఆర్డి, ఎఫ్ఆర్డి, రైట్? యెస్ సార్. Yes, sir. Business requirement. This is business requirement. Getting me? యెస్ So సార్. that's what, brother. Step by step వద్దాము. Yeah. Let's not be in a hurry. ఓకే. అంటే మీ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాస్తే కావాలి కదా, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. Yes. దట్స్ వాట్. ఓకేనా? యెస్. సో ఇది బ్రదర్. సో దీస్ ఆర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్స్. ది లాస్ట్ రోల్ ఇస్ ఫెసిలిటేటింగ్ యూఏటి, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. అంటే వెదర్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ అట్ ది హయ్యర్ ఎండ్ మీరు చూడాలి. పని చేస్తుందా లేదా సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ చేశాక. యు గోనా చెక్. ఓకే, these 7 are roles and responsibilities as a business analyst. Agree? యెస్. Yes. అర్థమవుతుందా ఇద్దరికి? షూరా? షూర్. Yeah, yes. మీరు మళ్ళీ చెప్పమంటే చెప్పగలుగుతారు కదా? Yes. షూర్ సార్. సో ఈ 7 చెప్పేస్తే బ్రదర్ యు హావ్ పాస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో. Okay. ఆబ్వియస్ గా టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటారు కదా బ్రదర్. Yes. ఈ 7 చెప్పాలి. గెటింగ్ మై పాయింట్? Yeah. ఓకే బ్రదర్, టెల్ మీ హౌ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ఇస్ ద స్టైల్ ఆఫ్ టీచింగ్ అది చెప్తారా? ఫీడ్బ్యాక్. నథింగ్. ఐ డోంట్ మైండ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. ఆమె టూ Nice. ఫాస్ట్, టూ స్లో, మీకు అర్థమవుతుందా లేదా? దట్ డస్ రియలీ మ్యాటర్, రైట్? Yeah. హలో, Sir. యెస్ సార్. స్పీక్ అవుట్ మై ఫ్రెండ్స్. Yeah, it's అర్థమవుతుంది సార్. క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు సార్. షూర్. యెస్. Step by step. ఓకే, If anything, if we not understand, definitely we'll going to ask, sir. షూర్, ప్లీజ్ మ్యాన్. 100 times you can ask, no worries. Yeah. Okay. Yeah. 8 సార్లు కూడా అడగొచ్చు బ్రదర్. సో ఐ థాట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్ట్రెస్ మచ్ మోర్ ఆన్ వెరీ ఫస్ట్ క్లాస్. ఓకే, మీకు ఐ గెస్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ద రికార్డింగ్స్. నేనేం చెప్తాను బ్రదర్, డైలీ నేను 1 hour క్లాస్ చెప్పాక మీరు కూడా 1 hour రికార్డింగ్స్ విని మేక్ ఏ నోట్స్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. షూర్ సార్. దెన్ ఓన్లీ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్, రైట్? యెస్ సార్. అర్థమైందా? అఫ్ కోర్స్ మ్యాన్, ప్రాక్సీ ఇంటర్వ్యూ ఇవన్నీ ఇట్ ఈస్ దేర్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫైన్ అవర్ కాంట్రాక్ట్. ఐఎమ్ నాట్ డినైయింగ్ ఇట్. బట్ మీకు కూడా కొద్ది గొప్ప కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి కదా బ్రదర్. Yes, yes. అగ్రీ? Yes, sir. దట్స్ వాట్. ఓకే Yeah. ఫైన్. క్లియరా? క్లియర్ సార్. Yeah. షూర్. ఎనీ డౌట్స్? No, sir. నో సార్. Can we catch tomorrow at the same time? షూర్ సార్. యాహ్! Yeah, Thank yeah, you. sir. థ్యాంక్ యూ సార్.